Computer networks basic question. First question. First question. The computer network is option A, network computer with cable, network computer without cable, both of the above and none of the above. Computer network is a set of computers. A set of computers is a common protocol connect resources share a digital interconnections building. But two computers computer computer node. A node is server or computer. Google information. Information or facebook.com information server server connect resources common protocol use common protocol use digital interconnections build digital interconnection build question computer network is with the cable without cable question computer networks connections with the cable without cable. With the cable that is wired connection. Wired connection. Wired connection wired connection wired connection. We use optical cables. Optical cables. Cables computer connect resource share wireless wired communication optical cables use second case without cable wireless communication. Wireless communication. Wireless communication use wired optical cable communicate wireless radio wave frequencies radio wave frequency without cable connect computer network connect without cable with the cable. Without optical cables twisted pair coaxial cable. Twisted pair coaxial cable fiber optic cable. Fiber optic cable. This cable optical cables option confusion computer network connect. So the answer is both of the above. Optical cable radio wave frequency connect. So answer is C, both of the above. Any next question. FTP stands for FTP. FTP in the full form next chodyam. Option A, file transfer protocol. Option B, file transmission protocol. C, form transfer protocol, and D, form transmission protocol. Option file transfer form transfer first file transfer so doubt transfer or transmission main network transfer files transfer so option A is answer correct. File transfer protocol. File transfer protocol on FTP. That is FTP. FTP is a protocol. That protocol is two computer files transmit using file transfer protocol. File transfer protocol we computer documents download send files process protocol file transfer protocol. Confusion file transfer and transmission answer file transfer protocol FTP. Next question. Ethernet system uses which of the following technology?
ഇഥർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോളോയിങ് ടെക്നോളജിയാണ്? അത് ബസ്സാണോ, റിംഗ് ആണോ, സ്റ്റാർ ആണോ, ട്രീ ആണോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇഥർനെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇഥർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോളജി ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഥർനെറ്റ് അറിയണം. ഇഥർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഥർനെറ്റ് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. നമുക്കൊരു ഡാറ്റയെ റിസീവ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും, ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്കത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കാം, നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ, നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇഥർനെറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇഥർനെറ്റ് സിസ്റ്റം മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കും. ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇഥർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇഥർനെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇഥർനെറ്റ് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഇഥർനെറ്റ് വരാം? ഫാസ്റ്റ് ഇഥർനെറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ജിഗാബിറ്റ്, 10 ജിഗാബിറ്റ്, സ്വിച്ച് ഇഥർനെറ്റ്. ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഇഥർനെറ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഇഥർനെറ്റ് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേബിൾസിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10/2, 10/5, 10/T, 10/T എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇഥർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ 10/2ഉം 10/5ഉം, 10/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ കോആക്സിൽ കേബിൾ ഫൈബർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 10/5 ആണെങ്കിൽ തിക് കോആക്സിൽ കേബിൾ ഫൈബർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഥർനെറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടാളാണ്. ഈ രണ്ട് കേബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കേബിൾ രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇഥർനെറ്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഥർനെറ്റ് ബേസ് 10/5 അല്ലെങ്കിൽ 10/2 ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഥർനെറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഇഥർനെറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസസ് ബസ് ടോപ്പോളജി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ് ഇഥർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇഥർനെറ്റിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഥർനെറ്റ് കേബിൾസ് ഉണ്ട്. 10/2, 10/5. ഇതിൽ 10/T ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ഫിഗർലി നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കും? കോൺഫിഗേർഡ് എന്തായിരിക്കും? ബസ് ടോപ്പോളജി. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇഥർനെറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ്? ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ്? നമുക്കറിയാം നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സർവീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാവാം? ഓപ്ഷൻ എ ഫയൽ സർവീസ്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രിന്റ് സർവീസ്, സി ഡാറ്റാബേസ് സർവീസ് ആൻഡ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇത്രയും തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫയൽ സർവീസസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് FTP പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. സിമിലർലി നമുക്കൊരു ഫയലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ പ്രിന്റ് സർവീസസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. സോ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ്, ഫയൽ സർവീസസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫയലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫയലിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രിന്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡാറ്റാബേസ് സർവീസ്. ഡാറ്റാബേസ് സർവീസസ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിന് അറിയാം. നമുക്ക് ഈ ഫയൽസിനൊക്കെ എന്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് അവിടുന്ന് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയൂടെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെന്തൊക്കെയും നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസിൽ ഡാറ്റാബേസ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് A, B, C എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെ കറക്റ്റ്? ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസിൽ എല്ലാ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്. And the last question
devices are connected to a central hub, then the topology is called. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ഹബ് ടോപ്പോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ടോപ്പോളജി എന്തായിരിക്കും. ഇപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 10 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ 3 ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 10 ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒരു ലേഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പോളജി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പല കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ ടോപ്പോളജി. അപ്പം ആ ലേഔട്ട്, അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ടോപ്പോളജി. അപ്പോൾ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ഫസ്റ്റ് ടോപ്പോളജിൻ്റെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരണം ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പോളജി, ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പോളജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ബസ് ടോപ്പോളജി എന്താണ്, റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്താണ്, സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി, ട്രീ ടോപ്പോളജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പോളജീൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ വരുന്നതാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി. ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ് ടോപ്പോളജീൻ്റെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാകും, എല്ലാവരും അതായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ കണക്ഷനിൽ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും എന്തായിരിക്കും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഒരു കോമൺ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ആ ലിങ്കിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോമൺ പ്രോട്ടോകോളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും, നമ്മൾ ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയും. ഇനി റിംഗ് ടോപ്പോളജി ആണെങ്കിൽ, റിംഗിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നോഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള നോഡ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഇവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള നോഡ്സ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിംഗ് ടോപ്പോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ നോഡ്സും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് നോഡും റൈറ്റ് നോഡും ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്ന ടോപ്പോളജി ഏതായിരിക്കും, അങ്ങനെ വരുന്ന ടോപ്പോളജിയാണ് നമ്മൾ റിംഗ് ടോപ്പോളജി. അപ്പൊ റിംഗ് ടോപ്പോളജിയിൽ എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് നോഡും റൈറ്റ് നോഡും മാത്രമായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റിംഗ് ടോപ്പോളജി. ഇനി ട്രീ ടോപ്പോളജി വരാണെങ്കിൽ, ട്രീ ടോപ്പോളജി എങ്ങനെയാ വരിക, നമുക്കറിയാം ട്രീ എന്താ, ട്രീയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു നോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ട്രീന്റെ. അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാ നോഡ്സും ധരിക്കും കണക്റ്റഡ് അല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഫോം ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ട്രീ ടോപ്പോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ട്രീ ടോപ്പോളജി കണക്ട് ചെയ്യും. ഇനി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി. സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നോഡ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ നോഡ്സും അതിനെന്തായിരിക്കും അതിനെയായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു നോഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാ നോഡ്സും അതിനെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പോളജി കൂടി ഉണ്ട്, മെഷ് ടോപ്പോളജി. ആ മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർബിട്രറി നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ്, നമുക്കൊരു കുറച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള നോഡ്സ് എടുക്കും, ആ നോഡ്സ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തോ നമ്മൾ നോക്കും. അതാണ് മെഷ് ടോപ്പോളജി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ടോപ്പോളജി എന്ന് മനസ്സിൽ വരണം. അപ്പോൾ ടോപ്പോളജി എന്തായിരിക്കും, ടോപ്പോളജി അറിയാം നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ, നെറ്റ്വർക്ക് നോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ടോപ്പോളജി. ആ ടോപ്പോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടണം ഈ ഓരോ ടോപ്പോളജിയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, ഇഫ് ഓൾ ഡിവൈസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ സെൻട്രൽ ഹബ് ദെൻ ദ ടോപ്പോളജി ഈസ് കോൾഡ്. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ നോഡ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
സെൻട്രൽ ഹബിലേക്ക് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ്. സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി. അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പോളജി മനസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വരണം. ഓരോ ടോപ്പോളജിയും എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. ഇനി ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലാൻഡ് ടോപ്പോളജി, നമ്മൾ ലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ടോപ്പോളജിന്ന് കിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പോളജി പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു ആൻസർ. അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇപ്പം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ. For the daily updations of exam-related notifications and question paper solutions, like our FB page and subscribe our YouTube channel. Thank you.